ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. దేవుని యందు ప్రియమైన బిడ్డలారా, మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు నామములో శుభములు తెలియజేస్తున్నాము. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ఈ రోజు ఒక విషయం మీ ముందు పంచుకోబోతున్నాము. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿದ್ದಾನೆ. ఒక రాజ్యంలో ఒక సైనికుడు ఉండేవాడు. ಆ ಸೈನಿಕನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸೈనికుడు యుద్ధానికి వెళ్ళాడు. ಅವನ ಜೊತೆಲಿ ಉಳಿದ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మిగిలిన సైనికులందరూ యుద్ధానికి వెళ్లేదానికి భయపడుతున్నారు. ಆಗ ಈ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಉಳಿದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಯಾರು ಭಯಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎದುರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. అప్పుడు ఈ సైనికుడు సైన్యమునకు ప్రోత్సహిస్తున్నాడు, బలపరుస్తున్నాడు. మీరెవ్వరూ భయపడనవసరం లేదు అని. ಈಗ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಸ್ತೇನೆ. సైన్యానికి నేను ముందుండి కత్తిని దూస్తాను అని. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಸಿದರೆ, మీరు నాతో పాటు నన్ను వెంబడించి నాతో పాటు కత్తిని దూస్తే ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸ್ತೇವೆ, మేము సులభంగా శత్రుని జయిస్తాము అని. ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಸೈನಿಕನು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. అలాగా చెప్పుతూ సైన్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ బలపరుస్తూ కొనసాగిస్తున్నాడు. ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇలాగే సైన్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ బలపరుస్తూ యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా, ఈ యొక్క విషయం సైన్యాధికారికి తెలుస్తుంది. ಈ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ರಾಜ ఈ సైన్యాధికారి వచ్చి రాజుతో, రాజా ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿದ್ದಾನೆ. మా సైన్యములో ఒక సైనికుడు ఉన్నాడు. ಆತನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఆ సైనికుడు మన సైన్యానికి ముందుగా ఉండి ప్రోత్సాహపరుస్తూ బలపరుస్తూ మన సైన్యాన్ని గెలిపిస్తున్నాడు ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ అని చెప్పాడు. ಆಗ ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಜಯದ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. రాజు సంతోషిస్తూ వెరీ గుడ్, ఇలాగే మన సైన్యాన్ని కొనసాగించండి, యుద్ధం చేయండి అని చెప్పాడు. ಒಂದು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ఒక వారం రోజుల తర్వాత ಅದೇ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అదే సైన్యాధికారి వచ్చి రాజుతో చెడ్డ వార్త చెప్తున్నాడు. రాజా ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಸೈನಿಕನು, మా సైన్యములో ఉన్న ఒక సైనికుడు, ಯಾವ ಸೈನಿಕನು ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನೋ, ఏ సైనికుడైతే మా సైన్యములో ముందుండి నడిపిస్తున్నాడో ಆ ಸೈನಿಕನು ಮರಣಕರವಾದ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ఆ సైనికుడు మరణకరమైన రోగానికి గురయ్యాడు. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ఇంకేమి కొన్ని రోజుల్లోనే మరణించబోతున్నాడని ಅಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. సైన్యాధికారి రాజుకు విషయం చెప్పాడు. ಆಗ ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗಿ, అప్పుడు ఆ వార్త విన్న రాజుకి చాలా బాధ కలిగింది. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು, అయ్యో ఇలా జరగడానికి వీల్లేదు. ಆ ಸೈನಿಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ರಿ, ఆ సైనికుని నా దగ్గరికి మీరు తీసుకొని రండి. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ఎంత ఖర్చైనా నేను భరిస్తాను, వైద్యం ఇప్పిస్తానని చెప్పాడు రాజు. ಆಗ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆ ಸೈನಿಕನನ್ನ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. అప్పుడు ఆ సైన్యాధికారి ఆ సైనికుని రాజు దగ్గరకు తీసుకొచ్చాడు. ಆಗ ಆ ರಾಜನು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ, అప్పుడు ఆ రాజు ఆ దేశంలో ఉన్న ఫేమస్ స్పెషలిస్ట్ వైద్యులను పిలిపించి ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఆ సైనికునికి వైద్యం ఇప్పించాడు. ಆ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అప్పుడు ఆ సైనికుడు సంపూర్ణమై బాగుపడ్డాడు. ಭಗಿನಿ ಮಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ಯುದ್ಧ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. యుద్ధం అలాగే జరుగుతూ ఉంది. ಮಾರನೇ ದಿನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಬಂದು ರಾಜ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, మరుసటి రోజు సైన్యాధికారి వచ్చి రాజుతో చెప్తున్నాడు, రాజా ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಸೋಲ್ತಾ ಇದೆ, మన సైన్యము యుద్ధంలో ఓడిపోతున్నది, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. శత్రువుల మీద మన సైన్యానికి అపజయం కలుగుతుంది. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ, ಎದುರುಬೇಡ್ರಿ, ಈಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. అప్పుడు ఆ రాజు సైన్యాధికారికి మీరెవరు భయపడన అవసరం లేదు, మీరు అలాగే యుద్ధం చేయండి అని ప్రోత్సహిస్తూ బలపరుస్తూ అక్కడి నుంచి పంపించాడు ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. అప్పుడు సైన్యాధికారి వెళ్ళిపోయాడు. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯುద్ధం చేస్తున్నారు. ಮಾರನೇ ದಿನ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಬಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, మరుసటి రోజు కూడా వచ్చి రాజుతో సైన్యాధికారి ఇలా చెప్తున్నాడు, రాజా ಇವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಈಗ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋಲು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఈ రోజు కూడా మా సైన్యానికి శత్రువుల మీద అపజయము కలిగింది అని ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
అని చెప్పాడు. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತಂತೇಳಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ఎందుకు మన సైన్యం ఓడిపోతుందని విచారించగా ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. అప్పుడు రాజుకు ఒక సత్యం తెలిసింది. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ఆ ఒక విషయం ఏమిటనగా, ಮರಣಕರವಾದ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸೈನಿಕನೇನು ಗುಣವಾಗಿದ್ದನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ఈ మరణకరమైన రోగము నుండి బాగుపడ్డ ఆ సైనికుడు ಆತನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. అతడు యుద్ధానికి వెళ్ళలేదని విషయం తెలిసింది. ಆಗ ರಾಜನ ಆ ಸೈನಿಕನ ಕರೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అప్పుడు ఆ రాజు ఆ సైనికుని పిలిపించి ರಾಜನು ಸೈನಿಕನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ఆ రాజు సైనికుని అడుగుతున్నాడు, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఎందుకు నువ్వు యుద్ధానికి వెళ్ళలేదని ಅಡುಗುతున్నాడు. ಆಗ ಒಂದು ಸೈನಿಕನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, అప్పుడు ఆ సైనికుడు ఇలా ఉత్తరిస్తున్నాడు, ರಾಜ, ನಾನು ಮೊದಲು ಮರಣಕರವಾದ ರೋಗ ಇತ್ತು. రాజా, ముందు నేను మరణకరమైన రోగానికి నేను గురయ్యాను. ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಾನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. నేను ఎలాగైనా నేను చనిపోతాను అనుకొని ಈ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ఈ రోగంలో చనిపోవడానికన్నా దేశం కోసం పోరాడి చనిపోవాలని ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೋದೆ. నేను యుద్ధానికి వెళ్ళాను. ಈಗ ನಾನು ಗುಣವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ఇప్పుడు నేను బాగుపడ్డాను. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ఇప్పుడు నేను స్వస్థపరచబడ్డాను. ನಾನು ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ఇప్పుడు నేనెందుకు యుద్ధానికి వెళ్ళాలి? ನಾನು ಯಾಕೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ? నేనెందుకు దేశం కోసం పోరాడి ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవాలి? ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? నేను యుద్ధానికి వెళ్తే నా భార్యలను బిడ్డలను ఎవరు చూసుకుంటారు? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ అందుకోసం నా కుటుంబాన్ని పోషించడానికి నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ అని చెప్పాడు ఆ ಈ సైనికుడు. ಮಾತು ಕೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಉಂಟಾಯಿತು ಪ್ರೇರೆ. ఈ మాట విన్న రాజుకి చాలా బాధ కలిగింది ప్రియులారా. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು, ఇలాంటి వ్యక్తిగా నేను అంత ఖర్చు భరించి నేను చూపించింది, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದ್ದು ఇలాంటి వ్యక్తిగా నేను అంత కష్టపడి నేను బ్రతికించింది ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನಂತೆ. అని అనుకొని దుఃఖంతో బాధతో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రోజు ఎంతో మంది ఇలాగే ఉన్నారు. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜಾಬ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ఎంతో మంది ఉద్యోగం కావాలని దేవుని దగ్గరకు వస్తారు. ದೇವ್ರ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗಿತು, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. దేవుడు ఉద్యోగం ఇస్తాడు, తరువాత వాళ్ళు సంఘంలో అడ్రస్ ఉండరు. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ఇంకా కొంతమంది ఇల్లు కావాలని దేవుని దగ్గరకు వస్తారు. ದೇವರವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. దేవుడు వాళ్ళకి ఇల్లు ఇచ్చిన తరువాత వాళ్ళు ఆలయంలో సంఘంలో అడ్రస్ ఉండరు. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ఇంకా కొంతమంది పిల్లల వివాహ కోసం సంఘమునకు వస్తారు. ದೇವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ దేవుడు వాళ్ళ పిల్లల వివాహం గ్రాండ్ గా చేసిన తర్వాత ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಲಯದ ಕಡೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ. మళ్ళీ వాళ్ళు సంఘంలో కనబడరు. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ఇంకా కొంతమంది ಸಾಲ ತೀರ್ಬೇಕು, ಸಂತಾನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. అప్పులు తీర్చబడాలని సంతాన భాగ్యం కలగాలని దేవుని దగ్గరకు వస్తారు. ದೇವರು ಸಂತಾನನು ಕೊಟ್ಟನು, ಸಾಲನು ತೀರಿಸಿದನು. దేవుడు సంతాన భాగ్యం ఇచ్చాడు, అప్పులను తీర్చాడు. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ఇప్పుడు వాళ్ళు సంఘంలో అడ్రస్ లేరు. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ఇంకా కొంతమంది ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ, ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಈಗ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ఇంకా కొంతమంది బాగుపడాలని స్వస్థపరచబడాలని దేవుని దగ్గరకు వస్తారు. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ ನಂತರ దేవుడు స్వస్థపరిచిన తర్వాత ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. దేవుని సంఘంలో వాళ్ళ అడ్రస్ ఉండరు. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ಇಂಥದಕ್ಕ ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ఇలాంటి దానిక దేవుడు నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చింది, ಇಂಥದಕ್ಕ ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. దీనిక దేవుడు నీకు ఇల్లు ఇచ్చింది. ಜಾಬ್ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು, ఉద్యోగం పొందుకున్నంత వరకు పొందుకొని, ಮನೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು, ఇల్లు పొందుకున్నంత వరకు పొందుకొని, ಸಾಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು, అప్పు నుంచి విడుదల పొందుకున్నంత వరకు పొందుకొని, ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು, రోగం నుంచి స్వస్థత పొందుకున్నంత వరకు పొందుకొని, ಆಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದಾ, తరువాత దేవుని నుంచే దూరం అయ్యేదా, ಆಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡೋದಾ, తరువాత దేవుణ్ణి మర్చిపోయేదా, ಆಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡೋದಾ, తరువాత దేవుడి నుంచే దూరం అయ్యేదా? ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ತಪ್ಪು ಪ್ರಿಯರೇ. ఇది నిజముగా చాలా తప్పు ప్రియులారా. ಮಗನಿ ಮಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ನಾನು ಬಹಳ ಜನರು ನೋಡಿದೀನಿ. నేను చాలా మందిని చూశాను. ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಬೇಕು, వాళ్ళకి అద్భుతం కావాలి, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇಕು, వాళ్ళకి స్వస్థత కావాలి, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಬೇಡ. కానీ దేవుడు మాత్రము వద్దు. ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, వారికి దీవెనలు కావాలి, ಆಲಯ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ. సంఘము మాత్రము వద్దు, ಪ್ರೇಯರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು, ప్రేయర్ ఆయిల్ కావాలి, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಬೇಡ.
కానీ దేవుడు మాత్రం వద్దు. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೂರ್ಖತನ ಪ್ರಿಯರೇ. ఇది ఎలాంటి మూర్ఖత్వం ప్రియులారా. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, వీళ్ళు చెప్పేది ఎలాగుందంటే, ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕು, మాకు దేవుడు ఇచ్చేది అన్ని కావాలి, ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬೇಡ. కానీ దేవుడు మాత్రం వద్దు. ಇದೆಷ್ಟೊಂದು ಮೂರ್ಖತನ ಪ್ರಿಯರೇ. ఇదెంత మూర్ఖత్వం ప్రియులారా. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ఇంకొక రకమైన ప్రజలున్నారు. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, వాళ్ళు ఎలాగంటే, ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. వాళ్ళకి కష్టం ఉన్నప్పుడు మాత్రము దేవుని సంఘానికి వస్తారు. ಕಷ್ಟ ಬಗೆರಿತಾ, కష్టం పోయిందా, ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. కష్టం పోయిన తరువాత సంవత్సరం అయినా కూడా వాళ్ళు సంఘములో కనిపించరు. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, మళ్ళీ వాళ్ళు సంఘములో కనిపించాలంటే ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಬರಬೇಕು, ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. మళ్ళీ ఇబ్బందులు వచ్చిన తరువాతే వాళ్ళ సంఘములో కనబడతారు. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ఇంకొక రకమైన ప్రజలున్నారు. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, వాళ్ళు ఎలాగంటే, ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, సంఘములో ఏమైనా పండుగ ఉంటే, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చినప్పుడు, ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಆರಾಧನೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, గుడ్ ఫ్రైడే ఆరాధన ఉన్నప్పుడు, ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, ఈస్టర్ పండుగ ఉన్నప్పుడు, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. అప్పుడు మాత్రము సంఘములో ಆ కనిపిస్తారు. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. పండుగ రోజు మాత్రము సంఘములో వాళ్ళు కనిపిస్తారు. ಹಬ್ಬ ಮುಗಿತಾ, పండుగ ముగిసిందా, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೇ. మళ్ళీ వాళ్ళు కనిపించేది నెక్స్ట్ పండుగ రోజే. ಇವ್ರನ್ನ ಹಬ್ಬದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. వీళ్ళి పండుగ క్రైస్తవులు అని పిలుస్తారు. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ఇంకొక రకమైన జనులున్నారు. ಅವ್ರ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, వాళ్ళు ఎలాగంటే, ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ఏమైనా బర్త్డే ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రము, ಏನಾದ್ರೂ ನಾಮಕರಣ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, నామకరణం ఉన్నప్పుడు మాత్రము, ಏನಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ఎప్పుడైనా పెళ్లిళ్ళు ఉన్నప్పుడు మాత్రము, ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ఇల్లు ఓపెనింగ్ ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రము ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. దేవుని సంఘములో కనబడతారు. ಬರ್ತ್ಡೇ ಮುಗಿತಾ, బర్త్డే ముగిసిందా, ಮದುವೆ ಮುಗಿತಾ, పెళ్లి ముగిసిందా, ನಾಮಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಾ, నామకరణ ఫంక్షన్ ముగిసిందా, ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮುಗಿತಾ, ఇల్లు ఓపెనింగ్ ముగిసిందా, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದುವೆಗೆ. మళ్ళీ వాళ్ళు సంఘములో కనిపించింది నెక్స్ట్ బర్త్డేకి, నెక్స్ట్ పెళ్లికే. ಇವರು ಬರ್ತ್ಡೇ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಮದುವೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. వీళ్ళు బర్త్డే క్రైస్తవులు, పెళ్లి చేసే క్రైస్తవులు ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ಅವತ್ತು ರಾಜ ಆ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఆ రోజు ఆ రాజు ఆ సైనికుని ఎందుకు బ్రతికించాడో తెలుసా? ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ, దేశం కోసం పోరాడాలని. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರಾಜ ಅವನನ್ನು, ಆ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಉಳಿಸಿದಾನೆ. అందుకోసమే ఆ సైనికుని బ్రతికించాడు ఆ రాజు. ಮಗನಿ ಮಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕ ರಾಜ ಯೇಸು, ఈ రోజు నాకు నీకు రాజైన పరలోక రాజు యేసు ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ? నన్ను నిన్ను ఎందుకు దీవించాడో తెలుసా? ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಂತ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಯಾಕೆ ಬದುಕಿಸಿದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? మరణకరమైన స్థితి నుండి ఎందుకు దేవుడు బ్రతికించాడో తెలుసా? ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? నష్టంలో నుండి దేవుడు నన్ను నిన్ను ఎందుకు బయటికి తీసుకొచ్చాడో తెలుసా? ಪತನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? నాశనము స్థితి నుండి ఉన్నతమైన స్థితికి దేవుడు ఎందుకు తీసుకొచ్చాడో తెలుసా? ನಿನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? అనేక కష్టము నుండి, ఇబ్బందుల నుండి బయటికి ఎందుకు దేవుడు తీసుకొచ్చాడు తెలుసా? ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥ ಹೊಂದಿ, ನೀನು ಗುಣ ಹೊಂದಿ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಂತಲ್ಲ. నీవు బాగుపడి దీవెన పొంది మళ్ళీ నీవు పాపిష్ట కార్యాలు చేయాలని కాదు. ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಂತಲ್ಲ. నీవు దీవెన పొంది మళ్ళీ పాతరోత జీవితాన్ని జీవించని కాదు. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದು? ఎందుకు తెలుసా? దేవుడు నిన్ను బ్రతికించింది. ನೀನು ಆತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು, నీవు దేవుని కోసం జీవించాలని, ಆತನಿಗಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, నీవు దేవుని కోసం బ్రతకాలని, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, దేవుని ఆరాధించాలని, ಆತನಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಬೇಕು. దేవునికి హత్తుకొని దేవునికి సమీపంగా జీవించాలని దేవుడు బ్రతికించాడు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದಾನೆ. అందుకోసమే దేవుడు నన్ను నిన్ను బ్రతికించాడు. ಮಗನೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ಅಣ್ಣಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, అన్నకు పిల్లలు లేరు, ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, దేవుని సంఘమునకు వెళ్ళింది, ಮೊಣಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. కన్నీటితో భారంగా ప్రార్థించింది. ದೇವರ ಅಣ್ಣಳ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸಮವೇಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. దేవుడు అన్న కన్నీటి ప్రార్థన చూసి సమూయేలును అనుగ్రహించాడు. ದೇವರು ಅಣ್ಣಳಿಗೆ ಸಮವೇಲನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, దేవుడు అన్నకు సమూయేలును అనుగ్రహించిన తరువాత, ಅಣ್ಣಳು ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, అన్న దేవుని విడిచిపెట్టలేదు, ಅಣ್ಣಳು ದೇವರನ್ನ ಮರೆತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, అన్న దేవుని మర్చిపోలేదు, ಅಣ್ಣಳು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, అన్న దేవుని నుంచి దూరమయ్యే ప్రయత్నం చేయలేదు. ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, దేవుడు అద్భుతం చేసిన తరువాత, ದೇವರ ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, దేవుడు సంతాన భాగ్యం ఇచ్చిన తరువాత,
కృతజ్ఞత, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಳೆ. దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించింది. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ కృతజ్ఞత స్తుతి చెల్లించి ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಾಳೆ. దేవునికి సమీపంగా జీవించింది. ಮಗನಿ ಮಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸೌಲನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ మేము సత్యవేదములో పరిశుద్ధ గ్రంథములో సౌలు గురించి ఇలా వింటున్నాము. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೌಲನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ దేవుడు చెప్తున్నాడు సౌలు విషయములో, ನಾನು ಸೌಲನನ್ನ ಯಾಕಾದ್ರೂ ರಾಜ ಮಾಡ್ದೆ, నేను సౌలును ఎందుకైనా రాజుగా ఎన్నుకున్నాను అని. ಯಾಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಸೌಲನನ್ನ ರಾಜ ಮಾಡ್ದೆ ఎందుకన్నా నేను సౌలును రాజుగా చేస్తిని ಅಂತೇಳಿ ದೇವರು ಸೌಲನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾ అని ಇದ್ದಾನೆ. దేవుడు సౌలు విషయంలో ಒಂದನೇ పశ్చాత్తాపపడుతున్నాడు. ಸಾಮುವೇಲ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ఒకటే సమూయేలు పుస్తకము 15వ అధ్యాయము 35 వచనము ఇలా సెలవిస్తుంది. ಯೆಹೋವನು ಸೌಲನನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟನಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. మరియు తాను సౌలును ఇశ్రాయేలుల మీద రాజుగా నిర్ణయించినందుకు యెహోవా పశ్చాత్తాపము పడెను ಪ್ರಿಯ అని. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೌಲನಿಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. దేవుడు సౌలుకి ఎంతో అద్భుతం చేసి ఉన్నాడు. ಕತ್ತೆ ಕಾಯುವಂತ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. గాడిద కాసే వ్యక్తిని దేవుడు తీసుకొని ఇశ్రాయేలుల మీద రాజు చేసి ఉన్నాడు. ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ದೇವರು ಸೌಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. దేవుడు అంత అద్భుతం సౌలు జీవితంలో చేసి ఉన్నప్పటికీ ಸೌಲನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ದೇವರ ಉಪಕಾರ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. త్వరలోనే సౌలు దేవుని ఉపకారములు మర్చిపోయాడు. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, అంతేకాదు, ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. దేవునికి విరోధముగా జీవించడానికి ప్రారంభించాడు. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಮೀರಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ దేవుని ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఆజ్ఞను మీరి జీవించడానికి ప్రారంభించాడు. ದೇವರು ಬಹಳ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ. దేవునికి చాలా బాధ కలిగింది. ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. దేవునికి చాలా దుఃఖమైంది. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಯಾಕಾದ್ರೂ ಸೌಲನನ್ನ ರಾಜಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నేను ఎందుకన్నా ఇశ్రాయేలుల మీద సౌలును రాజుగా నిర్ణయించాను ఎన్నుకున్నని బాధపడ్డాడు దేవుడు. ದೇವರು ಬರೀ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, దేవుడు బరి పశ్చాత్తాపడలేదు. ದೇವರು ಸೌಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಾಪಸ್ ತಕೊಂಡು దేవుడు సౌలుకి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం వెనక్కి తీసుకొని ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. దావీదునికి ఇచ్చినాడు. ಮಗನಿ ಮಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ದೇವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ, దేవుడు మీకు డబ్బు ఇచ్చున్నాడా? ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸು. దేవునికి కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లించండి. ದೇವ್ರ ಉಪಕಾರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. దేవుని ఉపకారం మర్చిపోకండి. ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ, దేవుడు మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చి ఉన్నాడా? ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸು. దేవునికి కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లించండి. ಆತನ ಉಪಕಾರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. అతని ఉపకారములు మర్చిపోకండి. ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ, దేవుడు నీకు మంచి ఇల్లునిచ్చాడా? ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸು. దేవునికి కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లించండి. ದೇವ್ರ ಉಪಕಾರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. దేవుని ఉపకారములు మర్చిపోకండి. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾನ, దేవుడు మీ బిడ్డల పెళ్లిలు గ్రాండ్ గా చేసినాడా? ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ. దేవునికి కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లించండి. ದೇವ್ರ ಉಪಕಾರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. దేవుని ఉపకారములు మర్చిపోకండి. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಲಿರುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಬದುಕಿಸಿದಾನ, దేవుడు నిన్ను మరణకరమైన స్థితి నుండి దేవుడు నిన్ను బ్రతికించి ఉన్నాడా? ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ. దేవునికి కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లించండి. ದೇವ್ರ ಉಪಕಾರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. దేవుని ఉపకారములు మర్చిపోకండి. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ, దేవుడు మీకు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చి ఉన్నాడా? ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ, దేవుడు మీకు మంచి సేవ మంచి సంఘం ఇచ్చి ఉన్నాడా? ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ. దేవునికి కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లించండి. ಸೌಲನ ಹಾಗೆ ಆತನ ಉಪಕಾರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. సౌలిని వలె ఉపకారములు మర్చిపోకండి. ಆತನ ಉಪಕಾರ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. దేవుని ఉపకారములు మర్చిపోకండి. ಮಗನಿ ಮಗಳೇ, ಸೌಲನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಪ್ರಿಯರೇ. ప్రియులారా, సౌలు నిజముగా చేసింది చాలా తప్పు ప్రియులారా. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అందువల్ల సౌలు అన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఈ వాక్యం ఆలిస్తున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ನೀನು ಸೌಲನ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ, నీవు సౌలుని వలె చేయక, ನೀನು ಆ ಸೈನಿಕನ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ, ఆ సైనికుని వలె చేయక, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಉಪಕಾರ ನೆನೆಸಿ, దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన ఉపకారములు స్మరిస్తూ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ, దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన అద్భుతములు ధ్యానిస్తూ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಮೇಲುಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ, దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన ప్రతి అద్భుతములు ధ్యానిస్తూ, ಅನ್ನಳಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, అన్న వలె దేవునికి కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లిస్తూ, ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಜೀವಿಸು, ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಜೀವಿಸು, దేవునికి సమీపంగా జీవించు, దేవుని హత్తుకొని జీవించు, ದೇವರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸು. దేవునికి హత్తుకొని జీవించు. ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. దేవుడి ఈ మాటలను దీవించును గాక. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಆಮೆನ್. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యు.